प्रेम भरी सत श्री अकाल जी। मैं प्रोफैसर जोगा सिंह, प्रोफैसर रिटायर्ड भाषा विज्ञान पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो मैं रिटायर होया। आप साहब जी का बहुत निघा स्वागत कि तुसी बड़ी खेचल की और समय कढ़िया साडी गल सुनने वास्ते। पत्रकार भाईचारा और संचार भाईचारा जिहड़ा है किसी भी समाज का सब तो जोड़े मजबूत और जरूरी थंम ने उन्होंने चौथा थंम असी कहने, पर मैं समझदा कि उस तो भी ज़्यादा महत्व है। तो आप साहब जी का स्वागत है। जिमें कि एक नोट आप जी विच वंडिया गया है, अज दी साडा जिहड़ा विशा वो है कि इस पंजाब दे विच पंजाबी मां बोली का बोलबाला होए और कामकाज होए, सिक्ख्या का माध्यम होए, और इस तरह पूरे भारत दे विच जिथे जिथे भी खेतर की जिहड़ी भी मां बोली है उसकी प्रधानता है, उसका बोलबाला होए। और कारण की ने वो दो चार मैं आप जी नाल तुहाडे नाल साझे करना चाहांगा। वो ये कि किसी चीज़ नूं आपां वेखने कि ठीक है या गलत है, तो बड़ा सरल जे दो तरीके ने। एक तो जिहड़ियां पड़तालां होईयां ने उस मामले बारे उन्हां दे सिट्टे की ने, दूजा है कि जिहड़े कामयाब लोग ने या सफल देश हो की करदे पए ने। तो हर एक जिहड़ी पड़ताल है उहदा यही सिट्टा निकलदा है कि दूजा अपना यही सिट्टा निकलता है कि कामकाज भी ठीक मां बोली च हो सकता है, गलबात भी ठीक वधिया गलबात हो सकती है, और जी खास तौर पर जी सिक्ख्या है वो भी मां बोली च ही राही ही कामयाबी नाल दी जा सकती, नहीं तो नहीं होंगी। और जी गल खास तौर पर मैं आप जी नाल साझी करना चाहांगा वो ये कि होर तो होर जी अज के युग में होर भाषावां सीखणियां बड़ियां जरूरी हो गई ने, बहुभाषी हो गई दुनिया, जिवें कहंदे कि सारा संसार पिंड बन गया। तो इत्थे ही ब्रिटिश काउंसल का दफ्तर है तुहाडे चंडीगढ़ दे विच। ब्रिटिश काउंसल वो संस्था है जिहड़ी आईलैट्स के पेपर लैंदी, इम्तिहान लैंदी है, फंड लैंदी है, पैसे फीसां लैंदी है, बैंड देंदी है। तो वो किताब दे विच लिखिया होया है कि जिहड़ा जे बाकी गल्लां इक्कै जिहियां होण तो जिहड़ा बच्चा मां बोली च पढ़ेगा उन्होंने अंग्रेजी बेहतर आएगी उस बच्चे नालों जिहड़ा अंग्रेजी माध्यम च पढ़ेगा। तो इहो जी स्थिति दे विच साडा संविधान है उहदे विच दो धरावां बड़ियां महत्वपूर्ण ने, 347 और 351, ਜਿਹੜੀਆਂ सारे भारत ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि हर एक बंदे ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ पंजाबी की गल और ये पंजाबी भाषी इलाका है जिथे मैं बैठा होया। जे मैं किसी हिंदी भाषी इलाके हुंदा तो मैं उत्थे हिंदी गल करना, तो जे मैं अंग्रेजी भाषा हुंदा तो मैं अंग्रेजी गल करता। और मैनू समझदा कि मैं पंजाबी जिवें गल कर सकना किसी भाषा च नहीं कर सकता। और मैं भी समझदा कि इत्थे जिहड़े आपां सारे बैठे हैं पंजाबी ज़्यादा बेहतर समझ सकने। तां संविधान के इस उहदे व्यवस्थावां दे होंदे सारी दुनिया की खोज हुण साडे सामने है। तो उसके बावजूद भी हुण साडी जिहड़ी बड़ी थोड़ी चंगी गल है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार बयान दिता है, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने भी, कि मां बोलियां च पढ़ाई होनी चाहिए। और हिंदी दे विच इंजीनियरिंग की पढ़ाई मध्य प्रदेश तुहानूं पता शुरू भी हुई है तो होर थावां ते हो ही रही है। तो कुछ आसवंत गल्लां जिहां ने, पर फिर भी जो साडे लोड़ है जिस तरीके की छेती नाल सानूं करने की लोड़ है वो नहीं हो रहा। तो इस गल नूं जिहड़े साडे भारती भरा बाहर बैठे ने या पंजाबी भरा बाहर बैठे ने वो बड़े इस गल ते चिंतित ने कि उन्हां नूं जे कोई जिहड़े मेरे सज्जन नाल ने, मैं हुण जाण पछाण कराना उन्हां दे मंच दी ते सारे उन्हां नूं इस गल ते बड़ी हैरानी हुंदी है कि जे असीं इंग्लैंड च आं ते सानूं सेवावां पंजाबी च मिलदियां ने। मैं ते तुहानूं वो चिट्ठी मैं ओहदी छाप नहीं लै सकिया, प्रिंट नहीं करा सकिया, जिहड़ी इंग्लैंड की NHS है नैशनल हैल्थ सर्विस ਉਹਦੀ एक पंजाबी व्यक्ति ਨੂੰ लिखी हुई चिट्ठी कि ਤੁਹਾਨੂੰ इस टाइम ਤੇ डॉक्टर वेखेगा अपॉइंटमेंट ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ टाइम समा दिता है पंजाबी लिख के भेजी। NHS ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ इंग्लैंड का। और जे कोई उत्थे बंगाली है तो बंगाली च लिखता, हिंदी है तो हिंदी च लिखता, पर साडे इत्थे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ पंजाब च भी पंजाबी नहीं मिलदियां ते इन्हां ਨੂੰ बहुत चिंता होंदी है। तो ये मंच है इन्हां दा जिहदा मैं भी एक हिस्सा ही हाँ, पंजाबी विकास मंच UK। और मेरे नाल जिहड़े सज्जन बैठे हुए हैं मैं सिर्फ ना ही लवांगा और थोड़ा थोड़ा बोलणगे तो थोड़ी अपनी जान पछाण भी उस वे ज़्यादा करा देंगे। मेरे खब्बे बैठे ने अपने सरदार शिंदरपाल सिंह जी, ये तुहाडे पत्रकार भाईचारे च सिख चैनल इन्हां दा एक चैनल है वो भी चलाउंदे ने। तो इधर सरदार सरदूल सिंह बरवाहा जी,
ये भी शिक्षा नाल भी जुड़े हुए ने, बाकी ज़्यादा पछाण लिखे होंगे। और बलदेव सिंह कंदोला जी इंजीनियर ने अपने पेशे तो, फ्लूइड डायनमिक्स जिहड़ा फिजिक्स दे विच भौतिक विज्ञान हुंदा उहदे च इन्हां दा काम है। और इन्हां पंजाबी दे विच विखाणगे भी शायद तुहानूं हुणे, इन्हां पंजाबी दे विच किताबां लिखियां ने अपने विशे दे उत्ते, विज्ञान दे उस विशे दे उत्ते। तां ये बड़े चिंतित ने कि सानूं उत्थे इंग्लैंड दे विच सेवावां जिहड़ियां ने पंजाबी च मिल रहीआं ने, और अमरीका वर्गे इलाके जिथे अंग्रेजी तो इलावा दूजियां भाषाई गिनतियां रहिंदियां ने वाहवा गिनती च, तां उत्थे तो उन्हां दी पढ़ाई भी जिहड़ी है उन्हां दी माँ बोली च हुंदी है स्कूल। जिवें कैलीफोर्निया जाओ तो जिहड़े स्पेनी भाषी ने उन्हां दी पढ़ाई स्पेनी भाषा च हुंदी है शुरू दे विच, बाद च उन्हां नूं अंग्रेजी लई तैयार करदे ने। तो ये सारी जिहड़ी दुनिया का तजर्बा है, खोज है, पड़ताल है, भारत के संविधान दी व्यवस्थावां ने, और सरकार ने जिहड़ियां समय समय से सिक्ख्या नीतियां भी पास कीतियां ने, उहदे विच भी हर वारी गल हुई है। इस बारी ज़्यादा जोर नाल गल हुई है कि माँ बोलियां च पढ़ाई हुई, पर फिर भी साडा जिहड़ा भाषावां दा प्रचलन हो नहीं रहा, ना सिक्ख्या च, ना काम काज च, साडे रोज़ दे काम च, साडे घरां दे अगे नाम ही साडे अपणियां बोलियां च नहीं हैं। तो ये साढ़े जोड़ा स्वैमान है, जोड़ा कौमी स्वैमान है साढ़ा, उन्होंने बड़ी सट मारता है। और एक ऐसी एक गुलाम जी जहनीयत है, मानसिक गुलामी की मानसिकता पैदा करता है, जी सानू फिर बहुत ही तरक्कियां तो भी रोकती, अगे जाने तो भी रोकती है। तो मैं इन्नी कोई गल नहीं, मेरी अक्सर होंदियां भी रहिंदियां ने पंजाब के पत्रकार भाईचारे नाल मैं लेख लिखता रहना। तो मैं पहला तो अपने सरदार शिंदरपाल सिंह जी नूं बेनती करांगा कि ये पंजाबी विकास मंच की सोचता है सारी स्थिति बारे, और ये क्यों इत्थे आए ने अपने नाल गलबात करने लई, वारी वारी अपने अपने खेतर बारे दसणगे। सरदार शिंदरपाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सारे ही आए अदीबां दा बहुत धन्यवाद जिहड़े कि साडे सद्दे उत्ते आए ने। ते जोगा सिंह दी जिहड़ी गल दसी आ, जो असीं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ प्रवास करते हैं किसी मुल्क में जाते हैं तो असीं अपना सभ्याचार, अपनी बोली सारा कुछ लैके जाने, रीति रिवाज लैके जाते हैं। तो शुरुआत में जो 60वें गल करते हैं, बरतानिया के ज़्यादा प्रवास होया तो उत्थे लोग जो पहुँचे उन्होंने दिनों में उन्होंने अपने आप को स्थापित करने की पहला भावना सी कि अंग्रेजी भी सीखनी सी, पर उस तो बाद असीं देखते हैं जो दूजी तो तीजी पीढ़ी आ वो इस गल बड़ी शिद्दत नाल महसूस करते हैं कि असीं जिहड़ा मौका खुजा दिता, साडे बच्चों को अगे जिहड़ी पंजाबी सीखनी चाहिए है, जिहड़ा कि बहुत इस वेले देखते हैं कि रुझान बड़ा प्रबल है। खास तौर पर वैनकूवर साइड के उत्ते भी सानूं घूमण का मौका मिलता रहिंदा है। जो असीं बरतानिया विच देखते हैं कि जानू जिवें जोगा जी ने गल कीती है हुणे आ जिहड़ा साडा नैशनल हैल्थ सर्विस हैगी आ, ये जिहड़ी उत्थे दी सेहत सेवावां दा महकमा हैगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ क्योंकि थोड़ा है प्रिंट बरीक है, तुसीं आके देख सकते हैं। मतलब उत्थे सानूं बरतानिया दे विच हर भाषा नूं ये मौका मिलता कि तुहानूं किहड़ी भाषा में तुहाडी जानकारी चाहिए है। तुहाडी जानकारी वास्ते दस दईए अज तो 5 साल पहला बरतानिया दे विच जिहड़ी पंजाबी भाषा सी वो दूजे नंबर ते सी। तो जदों फिर पोलैंड तो ज़्यादा लोगों की हिजरत जां प्रवास होया बरतानिया नूं, ते उस तो बाद बहुत गिणती विच जिहड़े पोलिश लोग सी वो ज़्यादा आए तो वो साडी जिहड़ी पंजाबी तीजे नंबर पर हो गई। पर हुण जिहड़ी पिछले साल साडे मरदमशुमारी हुई है वो सानूं पूरा यकीन है, क्योंकि पहलियां मरदमशुमारियां दे विच किसी ने भाषा नूं इन्नी तरजीह नहीं दी जां उधर ख्याल नहीं किया। तो हुण जिहड़ी बरतानिया की जिहड़ी दूजी भाषा है वो पंजाबी होवेगी। यही जिहड़ी स्थिति हैगी आ, असीं ब्रिटिश कोलंबिया जिहड़ा कि वैनकूवर साइड या कनेडा की गल करते हैं। सो जदों असीं ये स्थितियां देखते हैं, नाल दी नाल असीं मीडिया में भी काम करते हैं। जदों सानूं खबरों की लोड़ पैंदी असीं बीबी नूं संपर्क किया कि BBC उत्ते पंजाबी होनी चाहिए है। साडे बहुत सारे पंजाबियों नूं ये नहीं पता सीगा कि BBC किहड़ियां भाषावां नूं तरजीह दिंदे आ, और BBC वर्गी जिहड़ी संस्था है तुसीं उहदे बारे चंगी तरह जानते हैं। तो जदों असीं खोज की तो उत्थे सानूं पता लग्या कि बंगाली जां हिंदी जां मलयालम जां जिहड़ियां दूजी वड्डियां भाषावां के अलावा उत्थे पश्तो भी सी, उत्थे नेपाली भी सी, उत्थे बर्मी भी सी, पर साडी पंजाबी भाषा है नहीं सी। फिर असीं उन्हां नूं अज तो 10 साल पहला कोशिश की कि पंजाबी होनी चाहिए है, वो कहंदे मंग नहीं हैगी। फिर असीं 2016 दे विच मंग असीं पैदा की, तो असीं फिर एक पटीशन दस्तखत मुहिम शुरू की, तो जिहदे विच असीं तकरीबन 55,000 जिहड़े दस्तखत इकट्ठे किए। तो BBC नूं जदों पता लग्या तो उन्होंने सानूं सद्दिया, तो असीं 15 जाने इकट्ठे होकर जिन्ने भी साडे समर्थक सीगे वो असीं इकट्ठे होकर गए। उन्हीं BBC ने कहा कि तुसीं एक पहला भाईचारा हो बरतानिया का जिहड़ा कि अपनी भाषा वास्ते साडे कोल चल के आया है। सो उन्होंने पता सी कि जे मात भाषा की की अहमियत हैगी आ। फिर असीं जदों पंजाब की गल करते हैं कि असीं इत्थों पढ़ के गए हैं, सारी जिहड़ी साडी पढ़ाई 10वीं जां
BA ਜਾਂ MA तक कईयां दी हैगी, वो पंजाबी विजिट की आ। उत्थे जाके असीं नवीं मुहारतां नवीं भाषावां सीखीआं। हुण असीं गल करदे आ जर्मनी की गल कर लीए, इटली की गल कर लीए, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल, जिन्ने भी उत्थे साडे पंजाबी गए ने बड़े उन्हें मार के मारे ने। उन्होंने पंजाबी अंग्रेजी तो बिना ही ये तरक्की की हैगी। ते असीं सोचते हैं पंजाब दे विच जिहड़ी पंजाबी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਕਿਉਂ आ रहा है। बड़े लंबे समय तो जोगा सिंह जी नाल होर जिन्ने भी इत्थे साडे डॉक्टर प्यारलाल गर्ग जी ने, दीपक शर्मा जी दे नाल ने, सुशील दशांत जी ने, होर बहुत सारे जिहड़े साडे सज्जन ने उन्हां दा विचार वटांदरा हुंदा रहिंदा। नाल दी नाल असीं उन्हां नूं डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा जी ने, उन्हां नूं असीं अपने चैनल दे राहीं आके गलबात करने का मौका दिंदे आ कि पंजाब दे विच पंजाबी की की स्थिति हैगी आ। पर जदों उन्हां दी सारियां गलबात सुणदे आ सानूं किते ना किते लगदा है कि घाट नज़र आ रही है। फिर असीं ऐतकी ये जिहड़ा साडा सुपना सी तकरीबन 2 साल का कोविड तो बाद मौका नहीं मिल सकिया सानूं, ते इह सुपना सी कि जाके देखीए उत्थे कि की स्थिति हैगी आ। एक सर्वेखण भी हैगा साडा, कुछ असीं आंकड़े तत्थ इकट्ठे करन आए हैं कि जिहड़े पंजाब दे लोक ने वो अपनी पंजाबी भाषा बारे की सोचते हैं। जो तुसीं मिंदर सिंह रंधावा की गल करते हैं, गुरबाज सिंह प्रीतलड़ी की गल करते हैं कि उन्होंने विदेशों में पढ़ाई करके प्रोफैसर पूर्ण सिंह उन्होंने पंजाबी भाषा को एक मान बख्शिया। सो हुण दी पंजाबी जिहड़ी हैगी आ वो क्यों घटती जा रही है। सो ये एक साडा सुपना सी इत्थे आके देखण दा। साडे अखबार की कर रहे हैं, साडे रेडियो की कर रहे हैं, साडे यूनीवर्सिटियां साडे कॉलेज की कर रहे हैं। सो ये देखण असीं आए हैं। तो बहुत सारे साडे ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਵਾਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਵਾਹਾ, MBE JP। ਮੈਂ 60ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਈਨ ਵੱਲੋਂ MBE ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਤਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਰਲਗੱਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਾ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਦੋਹਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ।
ਔਰ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ। बहुत बहुत धन्यवाद जोगा सिंह जी और मेरे साथियों ने थोड़ी थोड़ी जी भूमिका बन दी हैगी है कि बई साडा थोड़ा बहुता मनोरथ इत्थे आउण दा की हैगा और असी यूके दे विच रहिंदे होए उत्थे पंजाबी भाषा दे नाल किस तरह जुड़े हुए हैं और की करते हैगे आ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बई मैं जदों इत्थों पंजाबी भाषा दे विच 10वीं पास करके यूके दे विच पहुंचा ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1968 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਚੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਯੂਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ BBC ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਬਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤਰਕ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ
ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 1982 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਫਲੂਇਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਕੂਲ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਆ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਈਏ। ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 500 ਕੀਬੋਰਡ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ
ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸੀਗਾ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਧਿਅਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਸਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਕਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਬਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਾਜਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਤਮਿਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਬਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗਲਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ IAS ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣੀਆਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੌਖੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੀਣਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਛੇਤੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗਲਬੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਲਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ
ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਲਬਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਲਬਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1% ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਚਲੋ ਬਰੀਫ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਬਰੀਫ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਬਰੀਫ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ। ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋਕ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਸ, ਟਰੱਕ, ਕਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੋ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਥੋਕ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਡਾਉਣਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਖਿਆ, ਭਰਤੀ ਮੰਡਲ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਆ, ਔਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰੋਕਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਧਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ। ਦੋਨੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਨੇ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੋਲਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਣ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰ ਜੀ, ਗੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ,
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਡੋਰ ਨੂੰ ਡੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਲਬਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 5, 7, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 50% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ, ਗੁਰੂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੈਠਾ ਜੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੋ। ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੰਬਲੀ ਭਾਈ ਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜੂ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਬੱਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਧੋਤੀ, ਚਪਾਤੀ, ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੀ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਪਰੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਅਧੀ ਸੂਚਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਆਦਿ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ
ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੈ approach। ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੱਗ ਬਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ .com ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰੂਟੀਨ ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਫਿਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁੱਕਲੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਰ ਆ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੜ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੁਰਕੀ ਪੁਰਤਗੀ ਯੂਨਾਨੀ ਆ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਖਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਲਿਦਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲੈਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚੇਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਦਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਖਾਂਗੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਲੋਤੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4500 ਬੱਚੇ ਫੇਲ 4050। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕਿੰਨੀ ਘਰ ਨਾ ਘਾੜੀ। ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ BBC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਮੂਰਾ ਸੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੌਂਟ ਦੀ ਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਹੋ, ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ CBS ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1967 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਲੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਨਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੌਰਜ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ 1980-82 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 90 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ CDAC ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੇਆਊਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਹਾਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਹ ਉਹਦਾ ਲੇਆਊਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡੈੱਡ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਨ ਕੀਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿਰਿਧਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸਲ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਐ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਹੁੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹ ਭਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੋ। ਆਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਆਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕੰਪਨੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕੂਰੇਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ BBC ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। UK 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਲਈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤਮਿਲ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗਵਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਲੀ ਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਉਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬੇਨਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫਰੈਂਚ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਵਾਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਹੁਮਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ।